ओम सत्यं परं धीमहि। 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 अ, जैसे कल बात हुई थी कि प्रेजेंस है और प्रेजेंट। प्रेजेंट में श्वास है, प्रेजेंट में बॉडी है, प्रेजेंस में दृष्टा है। बहुत लोग मुझे आके पूछ गए कल कि प्रेजेंस यानी विटनेसिंग, तो आप मिक्स मत कीजिए। किसी ने विटनेसिंग बोला, किसी ने ये बोला। ये प्रेजेंस चीज बहुत ही अलग ढंग से कीमती है। ऐसा सोचो कि मेरा मार्केट में बहुत पैसा देने का है, बैड डेट, जो डेट, और कल मांगने वाले मांगने वाले आने वाले। तो आज मैं बहुत टेंशन में हूं। इतना टेंशन के टेंशन का पराकाष्ठा है। और सुबह 7 बजे देने का है और 6 बजे कोई आके मुझे बोल जाए कि तुम्हारा जितना भी कर्जा, हिंदी में कर्जा हो शब्द ढूंढ रहा, हाँ, जितना भी कर्जा मैं दे देता हूं, राइट। तो किस ढंग का रिलैक्सेशन होगा, किस ढंग का रिलैक्सेशन होगा। तो जब भीतर प्रेजेंस की अनुभूति होती है, जब प्रेजेंस रहता है, तो तो ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों का कर्ज उतर गया। सिर्फ विटनेसिंग की बात नहीं। तो जब आप पढ़ते हैं कुछ और कुछ शब्द कहीं कहीं से इकट्ठे करते हैं, तो इसकी जो संवेदना है, उसकी जो गहराई है, वो हम, हाँ, वो पढ़ने में नहीं आता है। तो प्रेजेंस यानी हमारा बड़ा भाई, वो सब कुछ हमारा देख रेख रखता है। एक लड़की मुझे कहती है कि जीवन में दुख ही दुख, पहले से कोई भी निर्णय मैंने ठीक से नहीं लिया, शादी भी गलत जगह पे हो गई, ये भी गलत किया, ये भी डिसीजन जो है वो दुख से भरा हुआ है। मैं कहता हूं कि देखो, ये एक पल अगर प्रेजेंस आ भीतर, एक पल अगर कॉन्शियसनेस आ गया, तो वो जितना भी दुख झोली में है, उस पल में वो डिसॉल्व हो जाए। तो ऐसी एक चीज है हमारी हयाती, प्रेजेंस। હું હાજર છું કે નથી, હાજરી આવી વસ્તુ છે। તો આપણે અત્યારે હાજરીનો પ્રયોગ કરશું। હાજરી એટલે ભગવાન। આ મંદિરની અંદર જે બેઠેલો ભગવાન છે એ હાજરી। બહુ અભ્યાસની આ વાત છે।
क्योंकि आप उसको पकड़ने होल्ड करने जा आपका अटेंशन स्लिप हो जाएगा। तो ये कोशिश करेंगे। पहले हम श्वास लेंगे, श्वास लय में लेंगे रिदम के साथ, फिर भीतर बॉडी को रिलैक्स करेंगे, बॉडी के अंदर हाजिरी का अवतरण करेंगे और फिर दोनों की संवेदना एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। आंख बंद कर दीजिए और म्यूजिक के साथ श्वास लेना शुरू करें। ब्रीथ विद द म्यूजिक। श्वास भीतर आता है, श्वास बाहर जाता, उसकी संवेदना लीजिए। श्वास पूरा शरीर में घूमता है, एक एक जगह पे लिए लय ले जाता है। जहां जहां लय अपने शरीर के कोष को छूते हैं वहां रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन की अनुभूति हो, वो महसूस कीजिए। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने ध्यान को सर के उपला भाग में ले जाओ, ऊपर के भाग, टॉप ऑफ द हेड, उसको रिलैक्स कीजिए। द बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे का भाग, फोरहेड, कपाड़, दोनों आंख और आंख के आजू बाजू रिलैक्स कीजिए। आजू बाजू बहुत टेंशन है, रिलैक्स कीजिए। दोनों कान, दोनों गाल, दोनों नॉस्ट्रिल्स, नाक, दोनों होठ को रिलैक्स कीजिए। मुंह के अंदर जीभ, टंग, गम्स, पेड़ा, दांत, सब रिलैक्स कीजिए। चिन, दाढ़ी, जॉ बोन को ढीला छोड़ दीजिए, लूजन द जॉ बोन। गला को रिलैक्स कीजिए, दोनों खभे, शोल्डर्स, खूब टेंशन है शोल्डर्स में, रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथ, वासो, बैक, पीठ, छाती, चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन, दोनों पैर। एक बार ध्यान को बॉडी में घुमा लीजिए, कोई एरिया रह गया हो तो उसको रिलैक्स कीजिए, रह गया हो तो रिलैक्स। बॉडी एकदम रिलैक्स्ड, एक खाली बर्तन की तरह, कुछ भी तरंग नहीं है भीतर, सिर्फ श्वास का हलन चलन। ये जो खाली जगह, उसमें अपनी हाजिरी, अपनी प्रेजेंस, अपना होनापना, उसका अवतरण कीजिए। जैसे एक होटल रूम को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसे ये बॉडी का रूम को हमारा प्रेजेंस ऑक्यूपाई करता है, उस ढंग से उसका अवतरण कीजिए। शरीर की संवेदना है, हाजिरी की संवेदना है, दो अलग संवेदना है, दोनों को अलग परख लीजिए। शरीर की संवेदना में श्वास आता है और जाता है,
प्रेजेंस की संवेदना में जस्ट हूं, छू, हाजिर छू, ऐसा फीलिंग, दो अलग संवेद। वो छू, उस फीलिंग में सब टेंशन, सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन। उसकी संवेदना, वो है, उसकी संवेदना ही समाधि। श्वास वर्तमान क्षण में है, जो मेरी हाजिरी है वो शाश्वतता में। एक दिन श्वास नहीं भी रहेगा तो भी मैं देखता तो रहूंगा, मैं हाजिर तो हूं। बिफोर द ब्रेथ वॉज आई एम, एंड व्हेन द ब्रेथ सीजेस टू बी आई विल बी। दोनों को अलग देख लीजिए, श्वास वर्तमान, हाजिरी शाश्वतता। इन दोनों के बीच मनुष्य का जीवन, वर्तमान और शाश्वत के बीच। म्यूजिक अभी बंद करते हैं धीरे धीरे। अभी हम 1-1.5 घंटे साथ में बैठ रहे हैं, तो सुनते भी जाइए, बोलते भी जाइए, और हाजिरी की संवेदना भी लेते जाइए हर पल। होल्ड योर प्रेजेंस। मनुष्य का जो शरीर है और जो ब्रेन है, बॉडी ब्रेन सिस्टम, उसको, और जो ग्रहों है, 7 ग्रहों, 9 ग्रह, वो दोनों के संबंध को कैसे, कौन सी चीज ब्रिज करता है? ग्रहों, मनुष्य के मन के ऊपर, मनुष्य के शरीर के ऊपर, किस चीज द्वारा वो काम करते हैं, उसका जो इन्फ्लुएंसेस है, उसकी जो इन्फ्लुएंसेस, असर वो जो है, तो वो किसके द्वारा व्यक्त होते हैं? बोलो, किसके द्वारा? किसके द्वारा व्यक्त? नो, हाँ, बॉडी में बहुत से सिस्टम्स हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम है, हाँ, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, हाँ, और ये बॉडी के सब जो सिस्टम्स है उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और ये एंडोक्राइन सिस्टम है, वो, उसमें ग्लैंड्स आते हैं, अलग अलग ग्लैंड। जब मनुष्य का जन्म होता है, तो ऐसे साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको, और जो ग्रहों है, जैसे एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर छाप पड़ गया, ये, हाँ, वहां से कुछ शुरू हो जाता है जन्म के साथ। तो हर एक जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो मनुष्य के जो सिस्टम है, बॉडी ब्रेन सिस्टम है, उस उसमें वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा व्यक्त होता है। ये समझ में आया सब? कभी कभी इसकी गहराई में भी जाएंगे।
बहुत गहरी चीज है। हाँ जी। अंतःस्त्रावी ग्रंथि। हाँ, अंतस्त्राव की ग्रंथि। अभी मैं नाम लेता हूं, जैसे कि थाइमस, पैनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, pituitary, posterior and anterior pituitary, sex glands, the pineal gland, right? और जब ये ग्लैंड्स को हम स्टडी करते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट है वो एक स्पाइरल जैसे है। ये ग्लैंड्स यहां से शुरू करें हार्ट में थाइमस, पैनक्रियास, ऐसे ऊपर जाके नीचे सेक्स में जाए, एक स्पाइरल बनता है। जैसे कि जो पूरी सृष्टि का स्पाइरल जो है ये मनुष्य के शरीर में रिफ्लेक्टेड हो गया है पिंडे पिंडे से। तो मनुष्य के बॉडी ब्रेन सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन इन सब सिस्टम्स के ऊपर एक सिस्टम है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और इन सब सिस्टम्स के साथ जो नर्वस सिस्टम जुड़ा है वो नर्वस सिस्टम का तीन भाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक मां के गर्भ में जब पुरुष का कोष और स्त्री का अंड का मिलन होता है, वो जो पल होता है जब दोनों मिलते हैं, उस समय बहुत कुछ वो जो आने वाला है उसका उसी पल में नियोजित हो जाता है। બરાબર બોલ છું. હા, એનું નક્કી થઈ જાય છે, નક્કી થઈ જાય છે। तो जो रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं, जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो उस पल में पक्का हो जाता है, उस पल में पक्का। वो जो मास्टर सेल है वो डिवाइड होता है, 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8। तो ये 1 में से 2 जो होता है ये योग की भाषा में उसको मूलाधार स्वादिष्ठान कहते हैं। ये साइंस की भाषा में उसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये एक पल है जब स्त्री का अंड और पुरुष का कोष का मिलन होता है। ये बहुत बड़ी घटना है, हम समझ नहीं पाते कि किस ढंग का ये घटना है। जीवन की शक्ति में मृत्यु की शक्ति है। अगर मृत्यु की शक्ति न होती तो जीवन की शक्ति नहीं। एक पुरुष का कोष को पहुंचने के लिए, एक पहुंचने के लिए करोड़ों कोष को मर जाना पड़ता है। जीवन का जो जीवन के जो पायो सुके बेस बेस तो इंग्लिश in the base of life, in the very foundation of life, हिंसा है। आप समझ पाते, हिंसा के बिना जीवन नहीं है।
ये करोड़ों कोस मरे तो ही नया जीवन हो सकता है, इसके ऊपर ही निर्भर है। द एनर्जी ऑफ डेथ क्रिएट्स द एनर्जी ऑफ लाइफ। और अगर नया आत्मा को जन्म देना है, मृत्यु में ही नए आत्मा का जन्म हो सकता है। ये समझ में आता है मैं क्या बोलता हूं? द लॉ कैन नॉट चेंज। वो एक छोटा सा कोस में जो लॉ है, वही लॉ पूरी सृष्टि में है। तो अहम की मृत्यु में ही आत्मा की अभिव्यक्ति है। ऐसे ही यहां हजारों करोड़ों कोस मरते हैं तो एक नया बालक का जन्म होता है। वो नहीं मरेंगे तो नया बालक का जन्म नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसा है कि द एनर्जी ऑफ लाइफ इज द एनर्जी ऑफ डेथ। द मोमेंट ऑफ बर्थ इज द मोमेंट ऑफ डेथ। अभी वो बच्चा जैसे के गर्भ में बनता है, उसका विकास होता है, वो कुछ न कुछ ग्रहों के संकेत शुरू हो जाते। जैसे कि ब्रेन की डेवलपमेंट तीसरा हफ्ते से शुरू होता है। 3 हफ्ते तक ब्रेन का शुरुआत नहीं होता है। तो वो 3 हफ्ते के अंदर मर्क्यूरी जो है, जिसको हम बुध का ग्रह कहते हैं, वो एक राशि बदल दिया, एक साइकिल उसने बदल दिया। जैसे कि एक साइकिल बदल दिया, ये सृष्टि में उसने एक मंदिर का घंटन लगा दिया। यह बालक में ब्रेन की शुरुआत हो गई। थोड़ी महीना जाता है, स्केलेटल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसका निर्माण होना शुरू। और हम देखते हैं कि मंगल का ग्रह एक राशि बदलता है, स्केलेटल सिस्टम शुरू होता है। जैसे कि ये सृष्टि के कॉस्मोलॉजिकल जो टाइम है, हाँ, इसमें ये बालक की जो कुंडली है वह वहां लिखी है, वहां कुछ बचता है, ये बालक में कुछ शुरू हो जाता है। ये समझ में आता है क्या? और फिर वो पल आता है जब बालक का जन्म हो जाता है। और उस पल जैसे वो बालक बाहर निकल के रोता है, उस समय जो ग्रहों की जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस है, जो असर है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। वो पल से एक एक ग्रह की इन्फ्लुएंस उसके एंडोक्राइन ग्लैंड बालक को कंट्रोल करता है, उसका इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसका थॉट थिंकिंग प्रोसेस को करता है, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। जैसे कुछ ऐसे सृष्टि में कुछ घड़ी ऐसी है कि वहां से सब चालू हो जाएगा। वहाँ पे जो सेल्स है, हम्म। वो सेल फाउंडर सेल्स बनता है, एक सेल। तो ये जो सेल्स है, एंड हाउ डज दैट आत्मा या दैट लाइफ सिस्टम जो मेरा हुआ उन्हें बना, वो कैसे आता है मालूम? वो कब वो होना बना शुरू होता है? एक तो ये प्लांट्स वगैरह सब है, तो उसमें वो हुआ बना नहीं है, मगर वो ग्रो करता है। थोड़ा आप इंग्लिश में पूछ लीजिए ना, तो मैं जरा And when so on a large scale energy of death is created. developing. So when the child is developing, what is the difference between the cell and then atma? Cells जो है, how to मतलब कि a child starts, उसके अंदर होना अपना चालू हो जाता है। From the very first master cell,
From the very That first, master cell itself is that everything is there in that master cell. Hmm? right? Life is not. Life comes at That the is what moment of birth. हाँ, आप मुझे उठाएंगे ही सही. વ્યવહારમાં ને બહુ ઓલામાં પડતા નહીં. હા, જરાક અંદર નજર કરો. મનુષ્યને આવો મોકો નથી મળતો. મનુષ્યનું જે ધ્યાન છે ને એ બધું શું કહે વિખરાયેલું ધ્યાન છે. દેશનો રાષ્ટ્રપતિ કોણ બનશે, ક્રિકેટ ટીમ જીતશે કે નહીં જીતે, ઇલેક્શન કોણ જીતશે, આ મનુષ્યનું ધ્યાન વિખરાયેલું ધ્યાન છે. અધ્યાત્મમાં ધ્યાનની એકાગ્રતા છે. જ્યારે સ્ત્રી માં બને છે ત્યારે એનું ટોટલ ધ્યાન એક જગ્યાએ એકાગ્ર. એને ધ્યાનમાં બેસવાની જરૂર જ નથી, ઓટોમેટિક એનું ધ્યાન એ જગ્યાએ છે. 2 મહિના બાકી છે તો જરા સરખી રીતે ઉપયોગ કરો. મંત્ર બોલો છો કઈ પણ? મંત્ર યોગ. તો કોઈ પણ મંત્ર, કોઈ પણ મંત્ર લોહીમાં ઉતરવું જોઈએ. એના ઉચ્ચારની ઉપર બહુ ધ્યાન નહીં આપતા. ઉચ્ચાર બહુ પરફેક્ટ હોવા જોઈએ એવું નથી. એનું રેઝોનન્સ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ. લોકો ઉચ્ચાર ઉપર બહુ જાય. જ્યાં કઈ સંસ્કૃતની પાઠશાળામાં જાઓ એ ઉચ્ચાર 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 કરતા હોય. એમાં રેઝોનન્સનું જે સાયન્સ છે એ છૂટી જાય છે. કયો મંત્ર બોલો? ગાયત્રી. હા, પેલી વસ્તુ ગાતા નહીં. આ મ્યુઝિક જે આવે છે ને બધી ઓલી સીડી એમાં ગાતા નહીં. હા, એ મંત્રનું ખૂન કરવા બરાબર. ગટરલ બોલજો. ઓમ હા, એ રીતે ગટરલ બોલ. એ સાઉન્ડ બાળક સમજી જાય છે. પણ તમે ઓમ ભૂ ભુવ સ્વ એ ભાષા નથી સમજતો. હા, ભાષા નથી સમજતો, પણ રેઝોનન્સ સમજે છે. તો જે સાઉન્ડ તમે મંત્રમાં મૂકો એ રેઝોનેટ થાય છે. સમજાય છે? એ લોહીમાં ઉતરશે. તમારી પાસે મોકો છે. આખા બાળકનું મન બુદ્ધિ બધું બદલાઈ જશે આ 2 મહિના. તમે કોશિશ કરશો, સરખી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરજો. હવે હું તો ભૂલી ગયો ક્યાં હતા આપણે. ઓલ્ડ એજ આવી ગયો, ઓલ્ડ એજ. એટલે બાળક બહાર આવે છે ને ત્યારે એન્ડોક્રાઇન बहुत बड़ा એને તમારો પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળી ગયો તમારો કે મારે કહેવાનું છે? બોલો. ના એમ ના બોલતા. प्रकृति एंड आत्मा यू से ना प्रकृति जो है वो एवोल्यूशन में एंड आत्मा का जो दैट आई अंडरस्टूड इट वाज हमारे यहाँ स्टोरीज 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 કે શિવ છે ને એ સૂતા હતા તો એને પોતે છે કે નહીં એનું ભાન છે તો ખરું, પણ ભાન નતું. એટલે એને થયું કે મને થોડોક અરીસો જોઈએ, પણ દેખાવું તો જોઈએ ને કે હું છું. એટલે કદાચ એમ લાગ્યું હશે કે બ્યુટી પાર્લરમાં જાઉં કે કઈ. એટલે એને શક્તિની ઉત્પત્તિ કરી. એને જોઈને કે તું છે એટલે હું છું. તો શિવ એકલા સૂતા હતા એ સત, પણ શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ તું છે એટલે હું છું એ ચિત્ત. તું છે એટલે હું છું. પછી એને કીધું શક્તિને કે ભાઈ તું જઈને સૃષ્ટિ બનાવ.
સૃષ્ટિ બનાવવામાં શિવનો હાથ નથી. સમજાય છે? ગણપતિના જન્મમાં શિવનો હાથ નથી. એ તો સ્મશાનમાં પડ્યા હતા. સમજાય છે? ગણપતિના જન્મમાં શિવનો હાથ નથી. એવી રીતે સૃષ્ટિ બનાવવામાં શિવનો એનું કઈ ચાલે નહીં. તમે ઓમ નમઃ શિવાય 1000 વખત બોલો તો એને શું ફરક પડે? એને તો શક્તિને કહી દીધું કે ભાઈ તું જઈને સૃષ્ટિ બનાવ. તમારે કઈ કોઈને બોલાવો હોય તો શક્તિને બોલાવો, કઈ ફાયદો જ નથી. આ સમજાય છે? તમારે રૂલ ઓફ ધ ગેમ બદલાવવું હોય કે ભાઈ મારા નસીબમાં 100 રૂપિયા નથી પણ મને ક્યાંકથી મળી જાય, તો શિવને બોલાવવાથી કઈ ફાયદો નથી. એ કહેશે હું ભિખારી ને તું એ ભિખારી. એ કે મારે 100 રૂપિયા જોતો તો ઓલી આપે તો હું વળી ખર્ચું. મારા હાથની વાત નથી. સમજાય છે? એટલે તો તમે ગાયત્રીની પૂજા કરો, પણ ગાયત્રીમાં તમે દેવની પૂજા કરો છો. સવિતા દેવ એ પુરુષ છે. એટલે તમે રૂપ આપ્યું છે માતા, પણ હકીકતે તત્સવિતુ વરેણ્યમ ઓમ ભૂભુવ સ્વઃ સવિતા દેવસ્ય વરેણ્યમ. આ રીતે જાય, આ રીતે જાય. ઓમ ભૂભુવ સ્વઃ સવિતા તત ભર્ગઃ ધીમહિ યહ નઃ ધિયો પ્રચોદયાત. क्यों नहीं? डेफिनेटली, डेफिनेटली. हमारे यहाँ 2 थियोरीज है. जैसे आप थियोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 2 थियोरीज. One theory says એમ કે આ સૃષ્ટિ પ્રાણમાંથી બન્યું, એટલે ભગવાનના મનમાંથી બન્યું, ચિત્તી શક્તિમાંથી બન્યું. તો એ લોકો કે આ સૃષ્ટિ બનાવ માટી કયું? હા, તો એ ચિત્તી. એ માટીને નામ શું આપ્યું? ચિત્તી. યોગ સૂત્ર તમે વાંચો તો છેલ્લો સૂત્ર આવશે ચિત્તી શક્તિ ઇતિ. બધું પતી ગયું, પણ ચિત્તી શક્તિ તો ત્યાં ને ત્યાં રહ્યું. આપણે ત્યાં બીજા પણ શું કહેવાય કે ભાઈ આ ચિત્તી શક્તિમાંથી નથી બન્યું. રાઈટ? આ સૃષ્ટિ શેમાંથી બન્યું? તો સાઉન્ડમાંથી બન્યું છે, મંત્રમાંથી બન્યું છે. રાઈટ? પણ એ સાઉન્ડ કેવું? ધ અનક્રિએટ સાઉન્ડ. હું તમારી જોડે બોલું છું તો એ અનક્રિએટ સાઉન્ડને હું શરીર આપીને તમારી સાથે બોલું છું. સમજાય છે? એ જે શબ્દ છે, જે એ લોકો કહે છે જેનાથી સૃષ્ટિ બની હતી, હું બોલું છું તો એ છે, એને મારે લેપાવવું પડે. લેપાવવું પડે, સમજો છો? અંજન આપવું પડે. એટલે આપણે કે એને વ્યંજન કહે છે. એને વિશેષ અંજન આપવું પડે તો હું વ્યક્ત કરી શકું. રાઈટ? હું વ્યક્ત કરું, એ અંજન મરી જાય એટલે એનું સ્થૂળ શરીર મરી જાય, શબ્દ નથી મળતો. શબ્દ તો ક્યાંક ને ક્યાંક રહી જાય છે. સમજે? એટલે કે આ સૃષ્ટિ શેમાંથી બન્યું? મંત્રમાંથી. મંત્રમાંથી. જે બાઇબલ છે 4 છે. મેથ્યુ, લ્યુક, માર્ક, જોન. 4 જણાએ. જીસસની વાર્તા 4 જણાએ લખી. આમ તો ઘણાએ લખેલી, પણ 6ઠી સદીની અંદર પોપને શું થયું એને કેટલાનું ફેંકી દીધું, અને કિંમતી વસ્તુઓ બધી ફેંકી દીધી, અને કીધું કે આ પ્રમાણ. આ 4 એટલે પ્રમાણ. મેથ્યુ, માર્ક, લ્યુક, જોન. 1950ની અંદર થોમસનું બાઇબલ મળ્યું. હવે થોમસ જે હતા એ
ક્રાઇસ્ટના ઇમિડિયેટ શિષ્ય. એ જમાનામાં થોમસ ઇન્ડિયા આવેલા. જ્યારે ક્રાઇસ્ટ એ શરીર છોડ્યું ત્યારે એનો જે 12 શિષ્ય હતા એમાંથી એક શિષ્ય ક્યાં આવેલો? ઇન્ડિયા આવેલો. અને કેરેલામાં જે ક્રિશ્ચિયન્સ છે એ લોકો પાસે જે સેરેમનીઝ છે, શું કે સેરેમનીઝ ને ગુજરાતીમાં વિધિઓ છે, વિધાન, એ સૌથી ઓરિજિનલ છે ક્રિશ્ચિયન પરંપરા. ક્રિશ્ચિયન પરંપરાની જેટલી પણ વિધિ વિધાન છે એ ક્રાઇસ્ટથી જૂના છે. આ સમજાય છે? જેમ આપણે કહીએ કે કાબાની અંદર જે પથ્થર છે એ મુસ્લિમ ધર્મથી તો ઘણું જૂનું છે. હા, પકડાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? એટલે આ જે સાઇન ઓફ ધ ક્રોસ ને આ ને બધા જે ક્રિશ્ચિયન સિમ્બલ છે એ હકીકતે ક્રિશ્ચિયન નથી. એ પ્રી ક્રાઇસ્ટ છે. અને એ બધું થોમસે લખેલું છે પણ એનું સ્વીકારવામાં નથી આવ્યું. અને એ આપણને કેરેલાના ક્રિશ્ચિયન્સની અંદર મળે. રિયલ ક્રિશ્ચિયાનિટી. હવે ધીમે ધીમે બધું લુપ્ત. એમ કહેવાય છે કે હું ક્યાંક ને ક્યાંક સાઇડ ટ્રેક થતો જાઉં છું કે જે નાઇલ નદી છે એના 2 સોર્સ છે. જે આપણે જ્યોગ્રાફી ભણીએ ને તો એ કે નાઇલ નદીનું સોર્સ લેક વિક્ટોરિયા, રાઈટ? એને બ્લુ નાઇલ કહેવાય. પણ નાઇલ નદીનો બીજો એક સોર્સ છે જે ઇથિયોપિયામાં છે. અને ત્યાં જે સેટલમેન્ટ્સ હતા એ લોકો આ બધી ક્રિશ્ચિયન વિધિઓ જે છે એ ક્રાઇસ્ટથી પહેલા પ્રેક્ટિસ કરતા. ત્યાંથી કોઈકે ઉઠાવીને બધું ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં મૂકેલું છે. અને આજ પણ ત્યાં અમુક ચર્ચ છે. એ જગ્યાનું નામ છે લાલીબેલા. હકીકતે એડિસ અબાબા એક રાત હતો અને મારી બહુ ઈચ્છા હતી લાલીબેલા જવાની, પણ કઈ મેળ થયો નહીં. તો આજે 4 બાઇબલ જે છે એમાં જે જોનનું બાઇબલ છે એ સૌથી ગહેરું છે, સૌથી. અને જોન જે શરૂઆત કરે છે, ઇન ધ બિગિનિંગ વોઝ ધ વર્ડ, ઇન ધ બિગિનિંગ વોઝ ધ વર્ડ, એન્ડ ધ વર્ડ વોઝ વિથ ગોડ, એન્ડ ધ વર્ડ વોઝ વિથ ગોડ, એન્ડ ધ વર્ડ વોઝ ગોડ. આજે જોનના પહેલા 3 વાક્ય એના બાઇબલના છે. ઇન ધ બિગિનિંગ વોઝ ધ વર્ડ, એન્ડ ધ વર્ડ વોઝ વિથ ગોડ, એન્ડ ધ વર્ડ વોઝ ગોડ. ઋગ્વેદ કેવી રીતે શરૂ થાય છે? આપણું ઋગ્વેદ પ્રજાપતિ એવમ સંસ્કૃત વર્ડ ફોર વન, પહેલે હસ્તી, તસ્ય વાક દ્વિતીય હસ્તી. પહેલા કોણ હતું? બ્રહ્મા હતા, પ્રજાપતિ. એની પાસે શું હતું? વાંક. હમણાં ગયું ને વાંક બારસ, વાણી સુધારવાનું બારસ, રાઈટ? વાંક બારસ, રાઈટ? તસ્ય વાક દ્વિતીય હસ્તી. એની પાસે વાંક એવમ પરમ બ્રહ્મ. પણ એ વાંક, ધ વર્ડ વોઝ ધ પરમ બ્રહ્મ. જોન શું કહે છે બાઇબલમાં? એન્ડ ધ વર્ડ વોઝ ગોડ. ઋગ્વેદ શું કહે છે? વાક એવમ પરમ બ્રહ્મ. આ સમજાય છે? એટલે એ જે જોનનું બાઇબલ છે એ કહે છે કે આ સૃષ્ટિ મંત્રમાંથી જ બન્યું છે. ઋગ્વેદ શું કહે છે? સૃષ્ટિ શેમાંથી બન્યું છે? મંત્ર બન્યું છે. પણ ઋગ્વેદની ભાષા જરા શું કહેવાય, આકરી ભાષા છે, આકરી ભાષા છે. પછી એ નેક્સ્ટ શ્લોકની અંદર કહે છે કે
એને પોતાના વાંકની સાથે સેક્સ કર્યું. સમૈથુનમ સંભવા. હા, એને એ બાઇબલ ન કહી શકે, એ લોકો પાસે એટલી ગટ્સ ન હોય આવું લખવાનું. આ ખાલી હિન્દુ શાસ્ત્રમાં આવી રીતે લખી શકે કે અને એને પોતાના શબ્દની સાથે એને મૈથુન કર્યું, પોતાના વાંકની સાથે એને મૈથુન કર્યું અને આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ. આ સમજાય છે? જ્યારે આપણે મંત્ર બોલીએ છીએ ત્યારે બે હોઠનો ઉપયોગ કરીને બોલીએ છીએ. આ બે હોઠનો ઉપયોગ કરીને બોલીએ છીએ. આ સ્ત્રી અને પુરુષ છે. સંભવાત. તો જે રીતે એમને સૃષ્ટિનો જન્મ આપ્યો શબ્દ દ્વારા, એ જ વસ્તુ આપણે મંત્ર બોલીએ છીએ ત્યારે કોપી કરીએ છીએ. એટલે જ્યારે મંત્ર યોગ કરીએ છીએ, વી બીકમ ધ ક્રિએટર. જે પ્રજાપતિએ જે શું કહે વસ્તુનો ઉપયોગ કરી અને આ સૃષ્ટિ બનાવી, એ જ વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. વી કોપી ધ ક્રિએટર. એટલે મંત્ર યોગની આટલી બધી જે ગહેરાઈ અને ચોક્કસ બાળક ઉપર તો બહુ અસર પડશે. बोलो હવે क्या करने का है? मैं तो भूल गया अभी सब कुछ. પહેલી એક્સરસાઇઝ કઈ કરી આપણે? અહીંયા કયો એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે? થાઇમસ. થાઇમસ. થાઇમસ કોની સાથે કનેક્ટેડ? સૂર્યની સાથે. સૂર્યની સાથે કનેક્ટેડ. સૂર્ય શું કરે? સૂર્ય શું કરે? હૂફ પણ આપે અને બાળી પણ નાખે. કે ને કોઈ મળીએ આપણે, કોઈ જુવાનને મળીએ ને, એટલે કે હા મેં એની સાથે લગ્ન તો કર્યા હતા, મને એમ લાગે કે હૂફ આપશે પણ હવે તો બાળી નાખે છે. સૂર્યનો કમાલ છે. સૂર્યનો કમાલ. એ બધા પતિઓને પૂછવું પડે. પતિઓને પૂછવું પડે. આપણે પૂછીએ કોઈકને કે ભાઈ તમને ફરી મોકો મળે, તમે આજ પતિ પત્ની શોધો. એટલે તો રિવર્સ એટલે તો લિવિંગ રિલેશન્સ ત્યારે સાત દેનો. આપણે ત્યાં કહેવત છે મહાકાલ. મહાકાલ એટલે કોસ્મોલોજીકલ ટાઈમ. સમજવું અઘરું છે, કારણ કે આપણે એટલા ટેવાયેલા છે મેન મેડ ટાઈમ કે આને સેકન્ડ કહેવાય ને આને આવર કહેવાય ને આને. એટલે એમને પૂછ્યું વિચ ઇઝ ધ બિગિનિંગ. વી આર સો what you call identified with this time. હવે એ કાલ પુરુષની આપણે કઈ રીતે એની આપણે સંકલ્પના કરી. સંકલ્પના વિઝ્યુલાઇઝેશન. આ સમજો છો હું શું કહું છું? એની કઈ રીતે વિઝ્યુલાઇઝ કરશું? બોલ આઈઆઈટી બોલ બોલ. કઈ રીતે વિઝ્યુલાઇઝ કરશું? કોસ્મોલોજીકલ ટાઈમ. કોસ્મોલોજીકલ ટાઈમ. તો મહાકાલને આપણે વિઝ્યુલાઇઝ કરવું પડે ને. હતું કે સાયન્સની ભાષા નથી, એટલે એ લોકો સિમ્બલ્સમાં મૂકી જાય. કાલીને મૂકી દે આવી રીતે, ને 64 એને 108 ઓલા શું કહે ને
51 શું કહેવાય કોપડીઓ પહેરેલી છે. થોડું આપણે જ્યોતિષમાં ઉતરીએ છીએ તો થોડું આપણે જસ્ટ કલ્પના કરીએ, આપણે કલ્પના શક્તિને જોડાય પછી આગળ જાય. આ સૂર્ય છે, સૂર્ય છે. તો ગ્રહ મંડળ, ગ્રહ આપણું શરીર છે, આપણું શરીર છે. તો શરીરની અંદર સર્ક્યુલેશન શેનું છે? બ્લડ, બ્લડનું. શરીરનો એક પણ ભાગ એવો છે જ્યાં બ્લડ પહોંચતું નથી, રાઈટ? એવી રીતે આ જે ગ્રહ મંડળમાં છે કોનું સર્ક્યુલેશન છે? ધ લાઇટ ઓફ ધ સન, ધ લાઇટ ઓફ ધ સન. પકડાય છે હું શું કહેવા માંગુ? આ કાલ પુરુષ છે, આ કાલ પુરુષ. હવે આ કાલ પુરુષની આપણે શું કહેવાય કલ્પના કરીએ છીએ. જરાક જવા દે કલ્પના શક્તિ. હવે જે શક્તિથી હું વિચાર કરું એ શક્તિથી ખાવાનું પચે કે બંને શક્તિઓ અલગ હોવા જોઈએ? બોલો બોલો. અલગ હોવા જોઈએ, અલગ હોવા જોઈએ. તો બોડીની અંદર જે કઈ ફંક્શન્સ ચાલે છે, જે કઈ ફંક્શન્સ ચાલે છે, હા, એ બધાને જુદા જુદા પેટ્રોલ હોવા જોઈએ. બરાબર છે બધું? હા, બધી કે ભાઈ એક જ પેટ્રોલ બધી ગાડીમાં ચાલે એવું નથી, એવું નથી. ખાવા પચાવવાના માટે જે શક્તિ જોઈએ એ પેટ્રોલ જુદું, વિચાર ચલાવવા માટે જે જોઈએ જુદું, શ્વાસ ચલાવવા માટે જે જોઈએ જુદું, બોડીની દેખરેખ માટે જોઈએ જુદું, રાઈટ? મારા ભાવ શક્તિ ચાલે તો એકદમ સ્પીડમાં ચાલે, એ પેટ્રોલ જુદું, બરાબર? હા, સેક્સ એનર્જી ચાલે એ પેટ્રોલ તો એનાથી વધારે સ્પીડમાં. તો જુદા જુદા પેટ્રોલો ચાલે છે ને બોડી. હા, જુદા જુદા શક્તિઓ છે કે આ સમજાય છે બધાને? હા, કોઈ કઈ શક્તિ ફાસ્ટ છે, કઈ શક્તિ સ્લો છે, રાઈટ? એવી સૂર્યની શક્તિ જે છે એ આખા સોલર સિસ્ટમ, જેને આપણે ગ્રહ મંડળ જે કહીએ છીએ, એની અંદર એ સર્ક્યુલેશન ઓફ લાઇટ ઇન ધ સોલર સિસ્ટમ. હવે આ કાલ પુરુષની આપણે ગણના કઈ રીતે કરશું? આપણે આ કાલ પુરુષની ગણના કઈ રીતે કરશું? હું તમને જોઉં અને ઓળખું, હા, સાયન્સની ભાષામાં ઇટ ઇઝ 1/16 of a second. हाँ, मैं आपको देखता हूं और आपको पहचानता हूं, राइट? 1/16 of a second. શાસ્ત્રની ભાષામાં એને નિમિષ કહેવાય, નિમિષ માત્ર. निमिष यानी मैंने आंख बंद किया, वो निमिष आपको पहचान लिया. तो 1/16 of a second for man is how many years for the sun? How many years for the sun? એટલે સૂર્ય આંખ ખોલે અને આંખ બંધ કરે, સૂર્ય આંખ ખોલે અને બંધ કરે, કેટલા વર્ષ નીકળી જાય? 80 વર્ષ. એટલે મનુષ્યની જિંદગી એ સૂર્યનું નિમિષ. હવે પકડાય છે? મનુષ્યની જિંદગી એ સૂર્યનું નિમિષ. આ બીજી રીતે જોજો કે આપણી અંદર જો આપણે પ્રાણને શુદ્ધ કરતા સૂર્ય જેવું પ્રાણ આવી ગયું તો હું
આંખ ખોલીને એને જોઉં છું 80 વર્ષ એને સમજી લઉં છું. આ પકડાય છે શું કહેવા માંગુ છું તમને? મારા ગુરુ કહેતા કે હું ગયા જન્મમાં કલર ટીવી ગળી ગયો, એટલે કે હું માણસને ન જોઉં, મને 200 જન્મ પહેલા ના દેખાય ને 200 જન્મ પછી ના દેખાય. આ સમજાય છે કે એક ક્ષણ આપણે વ્યક્તિને જોઈએ તો 80 વર્ષ એક સાથે જોઈ શકે. એ સૂર્યના પ્રાણમાં એ શક્તિ છે. હવે આ જે આપણે ગ્રહ મંડળ જે છે એ જો કાલ પુરુષ હોય, એ જો કાલ પુરુષ હોય તો એને કઈ રીતે આપણે સમજશું? એક દિવસની અંદર આઈઆઈટી તારે તો મોડે હોવું જોઈએ યાર. આઈઆઈટી ની ડિગ્રી મળે એટલે તો મોડે. બરાબર છે. 1 સેકન્ડની અંદર કેટલા? 16, રાઈટ? એટલે 1 મિનિટની અંદર 24, રાઈટ? હા, એટલે એક દિવસની અંદર હા 5400 and in a year so much. એના 1 કલાકમાં 5400. 600 હા 3600 ગુણ્યા 100 16 જે હોય તો સૂર્યની જિંદગી કેટલું ગણશો? જિંદગી જો 80 વર્ષ હોય તો સૂર્ય માટે 80 વર્ષ આપણા કેટલા વર્ષ થઈ જાય? હવે સમજાય છે શું કહેવા માંગુ છું? તો એ રીતે આપણે સૂર્યને જોવું પડે, એ રીતે જોવું. તો આપણે સૂર્યને જોયું 80 વર્ષનો સૂર્ય, 80 વર્ષનો સૂર્ય જે આપણા હજારો કરોડો વર્ષ નીકળી ગયા. હવે જેને આપણે બુધનો ગ્રહ કહીએ છીએ એ સૂર્યથી સૌથી નજીક, એટલે એ 88 દિવસમાં એક રાઉન્ડ મારે. કેટલા? 88 દિવસ, રાઈટ? તો સૂર્યની જિંદગી જે છે એમાં કેટલા રાઉન્ડ મારે? થઈ જાય. આપણે શુક્ર ગણીએ 280 દિવસ, એ કેટલા થાય? પૃથ્વી ગણીએ 365 દિવસ, મંગળ ગણીએ, ગુરુ ગણીએ, શનિ ગણીએ, શનિ પછીના ગ્રહો યુરેનસ, નેપચ્યુન, પ્લુટો. તો આ બધું જો એક સાથે આપણે જોતા હોય તો શું થાય? શું તમે શું દેખાય છે તમને? કાલ પુરુષની કઈ ગણના આવે છે? હું શું કહેવા માંગુ છું? તમને એક વ્યક્તિ દેખાય છે જેની અંદર આટલા સર્કલ બુધના થઈ ગયા, આટલા સર્કલ શુક્રના થઈ ગયા, આટલા સર્કલ ગુરુના થયા, આટલા આ એક જ વ્યક્તિ, આ એનો એક ક્ષણ છે. એની માટે એક વન મોમેન્ટ ઇન ટાઈમ છે. તો જે એમાંથી લોહી નીકળે છે અને શક્તિ નીકળે છે અને સર્ક્યુલેટ થાય છે અને બધી જગ્યાએ એનું ટેન્શન બદલાતું જ જાય છે. એમ જે આપણે કહીશું કે બુધનો ગ્રહ ઇલેક્ટ્રિસિટી કેટલા લોકો ભણ્યા છે? ઇલેક્ટ્રિસિટી ભણ્યા છો ને, રાઈટ? તો એક ઇલેક્ટ્રિક કરંટને વધારે ને વધારે કોઇલ આપો છો તો શું થશે? હા, એનું ફ્લો વધશે, ટેન્શન ઓછું થશે. કોઇલ ઓછા હશે તો ટેન્શન વધશે, ફ્લો ઓછું. વોલ્ટેજ એટલે ટેન્શન, એમ્પિયર એટલે ફ્લો. આપણે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ આવે, રાઈટ? એટલે જે સૂર્યની શક્તિ છે એ બુધના કોઇલ્સમાં, કારણ કે એ તો પુરુષ છે, એ પુરુષ છે તો કેટલા હજાર કોઇલ નીકળી ગયા. એટલે આ બધું એક સાથે છે. એટલે સૂર્યની
એની ફ્લો કોણ વધારે છે? બુધનો ગ્રહ. સૂર્યની શક્તિ લઈને એનું ટેન્શન કોણ વધારે છે? શનિ અને શું કહેવાય ગુરુનું. તો આ જયારે કાલ પુરુષની આપણે ગણના આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ, પણ ઋષિઓએ તો જોયું, અંદરની આંખથી ઋષિઓએ જોયું, પણ એ લોકો વાર્તાના રૂપમાં મૂકી ગયા એટલે આપણને એમ લાગે વાર્તા કઈ કરી નથી, આ બધું સાયન્સ સમજાવવાની કોશિશ કરી. હું આનાથી આગળ બહુ નહીં જઈ શકું. પણ તમે એક કલ્પના કરો કે એક પુરુષ છે, એની અંદર આ જુદા જુદા એમ્પિયર કોઇલ્સ છે, ઇન્ડક્શન કોઇલ, ઇલેક્ટ્રો, અને જુદી એક શક્તિ જુદા કોઇલમાંથી જુદા ટેન્શન આવે ને જુદી વસ્તુઓ કરે છે. એવી રીતે આ ગ્રહ મંડળ જે છે એ જીવતું વ્યક્તિ છે, આ પકડાય છે. અને હર ક્ષણ જેમ આપણું લોહી કરે છે, એ સૂર્યનો પ્રકાશ છે ખૂણે સુધી, હા, બધી જગ્યાએ એની જુદી જુદી રીતે કામ કરે છે. અને આ રીતે એ કાલ પુરુષ છે, મહાકાલ એને કહેવાય, અને મહાકાલ કહેવાય. હવે એનો હૃદય જે છે એ સૂર્ય છે. આ પહેલી એક્સરસાઇઝ જે આપણે કરીએ છીએ એ સૂર્ય માટે કરીએ છીએ, થાઇમસ ગ્લેન્ડ. દુઃખની વાત એ છે કે જેમ મનુષ્યની ઉંમર વધતી જાય છે, આ થાઇમસ ગ્લેન્ડ સંકોચ થતું જાય છે. It starts shrinking. તમને આ બધી વાતમાં રસ આવે તો કરવું, આ મને તો હું તો ગાંડો માણસ છું ભાઈ. તો આપણી અંદર સૂર્ય એટલે જીવ, આત્માની શક્તિ, આત્માનો પ્રકાશ. મેં કીધેલું ને ગઈકાલે, જીવ એટલે આત્માનો પ્રકાશ, ગ્રહોના વાઇબ્રેશનથી ઘેરાયેલું. આત્માનો પ્રકાશ ગ્રહોના વાઇબ્રેશન કોઇલ્સથી ઘેરાયેલો. હવે સમજાય છે બધાને શું કહેવા માંગુ? એ કાલ પુરુષ, આપણે નાના પુરુષ, પિંડેસો બ્રહ્માંડ. જીવન આપવા વાળી જે શક્તિ છે એ થાઇમસ સૂર્યમાંથી આવે છે. આ સૂર્યની શક્તિ આખા આપણા બોડીની વાઇટાલિટી સાથે કનેક્ટેડ છે. મહાભારતમાં એક પાત્ર છે કર્ણ, સૂર્યપુત્ર છે, પણ એનો ઉછેર જે થયો એ સુતપુત્ર, સુતપુત્ર તરીકે. એનો જન્મ સૂર્યપુત્ર તરીકે થયો, પણ એનો ઉછેર સુતપુત્ર તરીકે થયો. ઉછેર સુત. હવે આ બહુ ગહેરી વાત છે, અતિશય ગહેરી વાત છે. કર્ણ એટલે કરણ, કાન એટલે કર્ણ, આંખ એટલે કર્ણ. સમજાય છે? જે 5 ઇન્દ્રિયો છે એ શું છે? કર્ણ. એ જે ચાલે છે એ જીવની ઈચ્છા શક્તિથી ચાલે છે. શેનાથી ચાલે છે? જીવની ઈચ્છા શક્તિ, એટલે અટેન્શન. જીવની ઈચ્છા શક્તિથી. જીવને જોવું છે એટલે આંખ દ્વારા એ હું તમને જોઈ શકું છું. જો જીવ આંખ દ્વારા બહાર ન જાય તો આંખ તો ખોખા છે, એમાં કંઈ દેખાતું નથી. સાયન્સને જેટલી શોધ કરવી હોય કરી લે. આ પકડાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? તો એ કર્ણ છે, સૂર્યનો પુત્ર, પણ ઉછેર થયો સુતપુત્ર. એવી રીતે સૂર્યની શક્તિ તો આપણા ઇન્દ્રિયોને ચલાવે છે, પણ એનો ઉછેર આપણે સુતપુત્રમાં કરીએ છીએ. હું તમને સાંભળું છું એ કઈ શક્તિથી? એની શક્તિથી. પણ તમે મને કહો કે તમને ખબર છે કે એ ભાઈ તમારી માટે શું બોલતો હતો? હા, આ સમજાય છે? તમે એમ કહેશો
કે આ ભાઈ શું બોલતો તો મારા ગુરુ આવા બહુ રમત કરતા, બહુ રમત કરે. એટલે ખબર હોય કે આ ભાઈ ઓલાને કહેવાના છે, એટલે મને બોલાવે અને કે ઓલો ભાઈ ભલે ને આખી જિંદગી પ્રયાસ કરે એને કઈ મળવાનું નથી, પણ તું એને કહેતો નહીં. એટલે એને ખબર હોય કે આ ભાઈ જઈને કહેવાના છે, પછી ઓપરેશન કરે. ઓપરેશન કરે. હવે તો ગુરુની વાત છે, આપણી વાત નહીં. ગુરુની. એટલે ગુરુ જોએ કે આની અંદર સંવેદનાની શક્તિ છે કે ઉત્તેજનાની શક્તિ છે. એટલે તમે કીધું કે આ ભાઈ તારી માટે આવી વાત, બધી ગંદી વાત કરતા હતા ને હું ઉત્તેજનામાં આવી જાઉં, તો મારી ઇન્દ્રિયોની અંદર જે સૂર્યની શક્તિ આપી એ મેં કોના ઘરે ધરી દીધું? સૂતપુત્રના ઘરે ધરી દીધું. વાહ, પકડાય છે. હર ક્ષણે એ સૂર્યનું સર્ક્યુલેશન તો આપણી અંદર ચાલે છે. આપણે ધારણ કરીએ છીએ કે વેડફી નાખીએ છીએ. આપણા કાન આમ હોય. અમે પેલા પોરબંદર રહેતા. પોરબંદર અમારે રો હાઉસ હતું, એટલે એક દિવાલ હોય અમારા બાજુમાં, અને મારા વાઈફ બાજુવાળી સાથે વાત કરતી. મારો રૂમ ઉપર હતો. હવે મને લાગે કે ગડબડ સડબડ વાત કરે, સ્ત્રીઓ વાત કરે, એમ હું સમજુ નહીં શું વાત કરે છે. પણ ક્યાંક જો મારું નામ લેવાય ને તો મારા કાન આમ થઈ જાય. આ પકડાઈશ બધા. એ કઈ સમજાતું નથી, પણ આપણું નામ લેવાય એટલે હા, કાન આમ થઈ જાય. સૂર્યની શક્તિ સૂતપુત્રના તો પછી મારા વાઈફ કહે મને કે ભાઈ તું છેક પહેલે માળે હતો, તને તારું નામ ત્યાં છેક સંભળાયું. આ પહેલી વસ્તુ આપણા જીવનની અંદર, જો આપણે શું કહેવાય ઉત્તેજનામાં ચાલ્યા જાય તો જે સૂર્યની શક્તિ આપણને દાનમાં મળે છે એનો દુરુપયોગ આપણે કરી લીધો. તો સૂર્યનું જે નેગેટિવ સાઈડ છે એનો આપણી ઉપર કબજો વધારે હશે. પછી મારી વાણી એવી થશે કે તમને દુઃખ લાગે, એટલે હા, હૂંફ આપવાની બદલે હું તમને પાડી નાખું. મારી વાણી જ એવી થઈ જાય. કોઈ કે આની વાણી જે છે ને એ શું કહે, બરાબર આપણને લાગી આવે છે. હા, રાઈટ. એટલે સૂર્યની શક્તિનો દુરુપયોગ. સૂર્યની શક્તિનો રિયલ ઉપયોગ કરવો હોય તો વર્ષમાં એક અઠવાડિયું એકાંતમાં ચાલ્યા જાઓ. એક અઠવાડિયું કાઢી લેવું, એકાંતમાં ચાલ્યા જાઓ. એકાંતમાં આપણે આપણા નામથી મુક્તિ, કારણ કે એકાંતમાં કોઈ આપણને ઓળખતું નથી. રાઈટ. મારું નામ કોઈક બોલે તો મને ઉત્તેજના થાય ને, નામ ઉત્તેજના ના થાય. હા, તો એકાંતમાં નામથી મુક્તિ. નો ફોન્સ. હા, એકાંતની અંદર આપણે માં નથી, બાપ નથી, દીકરા નથી, ભાઈ નથી, બેન નથી, કઈ નહીં. અને એ એકાંતમાં અઠવાડિયું સૂર્યની શક્તિનો સિંચન કરવું. તો સૂર્યનું આપણા જન્માક્ષરમાં જે નેગેટિવ ઇફેક્ટ છે એમાંથી આપણને મુક્તિ મળી જાય. એનો જે કબજો છે આપણી ઉપર એમાંથી મુક્તિ મળી જાય. તો જ્યારે આપણે અંદર જોઈએ આપણી જાતને, આપણે પહેલી વસ્તુ કે
હોટી ને શું કહેશું ગુજરાતીમાં? હોટી, ઇગોઇસ્ટિકલ શું કહેશું ગુજરાતીમાં? અહંકારી. એટલે હું બધાને નીચા જ ગણું. શું કે છે જ ગણું. આગ્રહ. હવે હું ગઈકાલથી જોતો તો અહીંયા એક્સરસાઇઝના મૂવમેન્ટ્સ, એટલે મને તરત ખબર પડી જાય કોની તિજોરીમાં આગ્રહ કેટલું છે. રાઈટ. અને ભલે આગ્રહ વ્યક્ત થાય છે મંગલની, પણ આગ્રહ એટલે અહમનો લક્ષણ છે. તો સત્યનો પણ આગ્રહ, સત્યનો પણ. થોડા વર્ષો પહેલા મને ન્યુઝીલેન્ડ ગાયત્રી પરિવારનું આમંત્રણથી ગયો. એ બેનનો આગ્રહ હતો કે મારે ગાયત્રી મંદિર ન્યુઝીલેન્ડમાં બનાવવું છે. બેનને હું કહેતો કે બેન, આગ્રહ અને સત્યને કંઈ પણ જોડાણ નથી. આગ્રહ અહમનો લક્ષણ છે. તમે મંદિર છોડી દો, પેલા અહમની પાછળ કામ કરો. અહમથી મુક્તિ મળશે તો મંદિર થવાનું હશે થશે. પણ તમે આગ્રહથી મંદિર બનાવશો તો એ મંદિરમાં કંઈ નહીં હોય કે મારે મંદિર બનાવવું છે. મંદિર બને છે એની ઈચ્છાથી, આપણી ઈચ્છાથી નહીં. એની ઈચ્છા છે કે નહીં એ તો પેલા પૂછો કે આપણી જ ઈચ્છા મંદિર બનાવવાની. જ્યાં જાઉં ત્યાં હમણાં મંદિરોની બાંધકામ ચાલે છે. મને ઘણી વાર વિચાર આવે છે કે એની ઈચ્છાથી ચાલે છે કે આમાં મનુષ્યના અહમનો પ્રતીક છે. ઘણી જગ્યાએ એટલા બધા સુંદર મંદિરો હોય પણ એની અંદર આપણું જૂનું પુરાણું જે સાયન્સ ઋષિઓનું હતું, ઝીરો. એક જગ્યાએ અમે બે ગયા હતા ન્યૂ જર્સીમાં, કોઈક મોટા જબરજસ્ત મંદિરમાં. હવે એક ગોખલાની અંદર 9 ગ્રહને ગોઠવી દીધા કે અહીંયા પૂજા કરો, 9 ગ્રહમાંથી મુક્તિ. મેં કીધું આ મંદિર નથી, ગોડાઉન છે. નો સાયન્સ. કેવી રીતે મંદિરની ઉત્પત્તિ શું હોય, હા, અંદર કઈ રીતે ગ્રહોમાંથી કાલ પુરુષની ગણના થાય, કઈ રીતે એને ગોઠવાય. હા, માણસ જ્યારે એ જોઈએ તો એની અંદર કયા કયા ભાવોની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ, કઈ કઈ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગનું અવતરણ થવું જોઈએ, કઈ નહીં. એટલે નવા મંદિરમાં તો ક્યાંય જાતો જ નથી. મેસ વી હેવ મેડ. રાઈટ. તો એ જે સૂર્યની શક્તિ જે છે, હા, એમાંથી આત્મબલ બલ જો વધે તો હું ખોટા માર્ગે છું, ખોટા માર્ગે છું. તો આ જ્યારે આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ તો સૂર્યની નેગેટિવ સાઈડને કાપીએ છીએ અને પોઝિટિવ સાઈડને જગાડીએ છીએ કે મારી અંદર કોમલતા આવે, આગ્રહ નીકળી જાય. એની માટે આ પહેલી એક્સરસાઇઝ કરી. આ ઓર્ડિનરી એક્સરસાઇઝ નથી. આ બધી જજમેન્ટ, કોઈને કોઈની ઉપર આપણે શું જજમેન્ટ પાસ કરી નાખીએ. એ સૂર્યની શક્તિને સુતપુત્રના ઘરે ધરી દીધું આપણે. હવે થોડું જરાક જોવાનું અહીંયા છે કે જીવ જે આવે છે, સૂર્ય જ્યારે બાળક તરીકે જન્મ લે છે તો એને એક ગરણીમાંથી પસાર થવું છે. એક ગરણીમાંથી પસાર થવું. આ ગરણીનું નામ છે ડીએનએ. આ ગરડીનું નામ છે ડીએનએ. માતાના ડીએનએ, પિતાના ડીએનએ. હવે આ જે જીવ છે એની અંદર ઘણી બધી શક્યતાઓ છે, ઘણી બધી શક્યતાઓ છે. પણ માતાના ડીએનએ અને પિતાના ડીએનએ આ બધી શક્યતાઓને આ બાજુ નહીં, આ બાજુ. એટલે જે બાળક લખશે
એની અંદર પોસિબિલિટીઝ હશે. ગુજરાતી કેમ કરું શક્યતાઓ હોય, શક્યતાઓ, અને આની અંદર પ્રોબેબિલિટીઝ સંભાવના. આ સમજાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? કે જીવની અંદર ઘણી બધી શક્યતાઓ પડેલી છે, પણ એને કઈ ગરણીમાંથી નીકળવું પડે? માતા અને પિતા. એટલે માતાની અને પિતાના જે ગુણો હોય, જેને આપણે ડીએનએ કહીએ છીએ, એ કોઈક શક્યતાઓને વધારે, કોઈકને ઘટાડે, અને ઘણાને પકડાય છે. એટલે આ બાજુ જે આવે છે એ પોસિબિલિટીઝ છે, આ બાજુ જે રહી જાય છે એ પ્રોબેબિલિટી. એટલે મારા બે ભાગ છે, એક જન્મ પછીનો વ્યક્ત ભાગ અને એક જન્મ પહેલાનો ભાગ છે, જેની અંદર ઘણું બધું મારે છોડીને આ બાજુ આવવું પડ્યું. હવે પકડાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? તમે ઘર બદલાવ્યું, ઘરમાં તમારે ઘણું બધું શું કહેવાય સામાન મૂકીને આવવું પડ્યું. આ બાજુ તમે એને લઈ શક્યા નહીં, કારણ કે વચ્ચે ગરણી આવી ગઈ. ગરણી પકડાય છે ને બધાને શું કહેવા માંગુ છું? હવે જો સૂર્યની શક્તિ આપણે વેડફી નાખીએ, હા, તો આપણે કોઈ દિવસ આ બાયપાસની યાત્રા નહીં કરી શકીએ. યોગ એટલે બાયપાસની યાત્રા, કે જે શક્યતાઓ મેં આ બાજુ છોડી દીધા એને આ બાજુ હું મારી પ્રયાસથી, મારી સાધનાથી એને આ બાજુ લઈ આવું. એનું નામ યોગ છે. આ પકડાય છે, પણ મને અત્યારે એમાં હું પડેલો છું કે એને મારી બાબતમાં શું કીધેલું, મારી બધી શક્તિ ત્યાં વેડફાઈ જાય છે. હા, એ મને ઘરે એના બોલાવે, હા, આ મારી સાથે વ્યવહાર કેવો કરશે કે નહીં કરે, એ મારી માટે શું વિચારે છે કે નથી વિચારતો, હા, એમાં જ હું પૈડો પાથરો છું. તો એ જે શક્તિ મને આ બાયપાસની યાત્રા કરવા માટે જોશે એ મારી પાસે નહીં હોય. આ જો બાયપાસની યાત્રા કરી શકીએ તો આપણા કુંડલીની અંદર જે સૂર્ય છે એમાંથી આપણે ઉપર ઉઠી જાય. આ પકડાય જ બધાને આ પોઈન્ટ. પણ એની માટે ઉત્તેજનામાંથી સંવેદના, ઉત્તેજનામાંથી કર્ણ નાની નાની વાતમાં ઉત્તેજનામાં, એટલે તો એને શું કહેવાતું? અંગરાજ કહેવાતું. અંગરાજ જે શરીર સાથે એકદમ શું કહેવાય તદાત્મ્ય હોય. હા, અંગરાજ આઈડેન્ટિફાઈડ વિથ ધ બોડી, with what others say about me. Right? એ અંગરાજ, સૂર્યની શક્તિનો દુરુપયોગ. સાઇનસ, આપણું જે થાઇમસ ગ્લેન્ડ ધીમે ધીમે જે સંકોચાય છે અને એની શક્તિઓ વેડફાતી જાય છે આ એક્સરસાઇઝ ધીમે ધીમે, હા, એ બેલેન્સમાં પાછી આવશે. તો સૂર્ય એટલે આપણી સંભાવનાઓ, એ સંભાવનાઓને આ બાજુ આપણે લઈને આવ્યા, એમાંથી શક્યતાઓ કયા બન્યા, એ આપણું લગ્ન, અસેન્ડન્ટ લગ્ન. એની અંદર અત્યારે નહીં જાઉં, પછી જાઉં. હવે જે જ્યોતિષ ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? જ્યોતિષનું કેલેન્ડર ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? મેષ રાશિથી. મેષ રાશિ. તો સૂર્ય જ્યારે મેષમાં આવે 21 માર્ચ, 21 માર્ચ સૂર્ય જ્યારે મેષમાં આવે, આ સાયન પ્રમાણે, નિરાયન પ્રમાણે આપણે જે ગણીએ તો 15 એપ્રિલ, પણ આપણે અત્યારે આ પ્રમાણે લઈએ, કારણ કે હા, એ જ દિવસે દિવસ અને રાત એક જ છે. દિવસ અને રાત એક જ છે.
તો આ કોસ્મોલોજીકલ જે ટાઈમ છે એની આપણે કઈ રીતે એની અસર જોશું, કઈ રીતે એની અસર જોશું? આ સૂર્યથી જે જાગૃતિની શરૂઆત થઈ છે એ કોસ્મોલોજીકલ ટાઈમ જે છે, વૈશ્વિક જે ટાઈમ છે, એની અસર કઈ રીતે જોશું? મેષમાં સૂર્ય છે. શું કયો? બોલો બોલો, બધાને ખબર છે. તમે કહેશો કે હવે ફૂલની અંદર નવી કળીઓ ખીલે છે, હા, ઝાડની અંદર નવી ડાળખીઓ આવે છે, હા હા, વસંત ઋતુ એમ કેશો ને? એમ કેશો કે આખું જે શિયાળામાં સૂતું હતું, જાણે આખી સૃષ્ટિ હવે જાગવા છે. તો આપણી જે જાગૃતિની યાત્રા છે એમાં સૂર્યની શક્તિનું બહુ મોટું મહત્વ છે. કારણ કે આપણે જેમ આ આખી સૃષ્ટિ જાગે છે જ્યારે મેષમાં સૂર્ય હોય છે, એવી રીતે આપણી અંદર પણ કોઈક એવો પલ હોય જ્યાં આ સપનામાંથી આપણે જાગી, અને એ જે છે એ સૂર્યને સાચવવું. રાઈટ? તો એવું નહીં કે મારા જન્માક્ષરમાં આ સૂર્ય આ રીતે છે એટલે હું આ ન કરી શકું. બધાય લોકો સૂર્યની નેગેટિવ અસરમાંથી પોતાના પ્રયાસથી મુક્ત થઈ શકે. હા, હું કઈ જગ્યાએ સૂર્યની શક્તિ વેડફી નાખું છું, અને એના ફાઉન્ડેશન માટે આ પહેલી એક્સરસાઇઝ જે આપણે કરીએ છીએ. થોડું અહીંયા એડ કરું કે આ જગ્યાએ અનાહત ચક્ર છે. અનાહત ચક્રના બે ભાગ છે. એક ક્લોકવાઇઝ ફરે છે, એક એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે છે. જ્યારે આ એક્સરસાઇઝ હું કરું છું ત્યારે અનાહત ચક્રને હું રિધમ એન્ડ બેલેન્સ. અનાહત ચક્રમાં આપણે ગઈકાલે જોયું શું પડેલું છે? મોહ. મોહ પડેલું છે, મોહ પડેલું છે. એટલે એ ભાઈ મને કહે છે કે આ ભાઈ તારી માટે આવી વાત કરે છે, તો હું અલિપ્ત રહું છું કે મોહિત થઈ જાઉં છું? હા, મોહિત થઈ ગયો, મોહિત થઈ ગયો. આ સમજાય છે? તો એ વખતે જે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે છે એ એકદમ ફરે છે અને મને મોહમાં નાખી દે છે. તો એ સૂર્યની શક્તિનો ઉપયોગ કરવા માટે મારે શેમાંથી મુક્તિ મેળવવી પડે? મોહમાંથી મુક્તિ. એટલે આ એક્સરસાઇઝ જ્યારે હું કરું છું ત્યારે ડાબી સાઈડ અનાહત ચક્રનું જો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે છે એને ધીમે ધીમે હું ક્લોકવાઇઝ કરું છું. મોહમાંથી મુક્તિ મળે છે, સૂર્યની શક્તિનો રાઈટ ઉપયોગ થાય છે. રાઈટ? આ પહેલી એક્સરસાઇઝ આપણે. હવે બીજી એક્સરસાઇઝ જે છે આ એરિયા. અહીંયા પહેલું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેનક્રિયાસ. પેનક્રિયાસ એટલે ચંદ્ર. પાછળ કિડનીઝની ઉપર એડ્રેનલ્સ એટલે મંગલ. મંગલ અને ચંદ્ર આ એરિયામાં છે. મંગલ અને ચંદ્ર આ એરિયામાં છે. ચંદ્રનો સ્વભાવ કેવો? ભીનો. ભીનો. ચંદ્રનો ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ કેની ઉપર છે? ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ આપણો સાયકોલોજી કઈ વસ્તુ ઉપર છે? સાયકોલોજીકલ. મન તો ખરું, પણ મનની અંદર શું? મારા મૂડ. મારો મૂડ. હા, હું તમને આવીશ, ચલો ને આપણે આ પિક્ચર જોવાય. અરે મારો આજે મૂડ નથી, હું મૂડમાં નથી આજે. એટલે ચંદ્ર કઈક ગોટે ચડી ગયો છે, મૂડ નથી. અને ઘણા લોકોના મૂડ તો દિવસની અંદર 50 વાર બદલાય. મૂડ બદલાતા જાય. હા,
એ લોકો એ લોકોને ઢીલા ઢીલા બનાવે. એ બોલવાનું હોય ત્યાં બોલી ન શકે. આ બધી ચંદ્રની નેગેટિવ ક્વોલિટીઝ. પેનક્રિયાસ શું કામ કરે છે? पेनक्रियास શું કામ? Bites. हम्म Bites and वो इंसुलिन पैदा करता है और शुगर को स्टोर करता है. तो शुगर अग्नि को प्रज्वलित करता है या शांत करता है? शांत करता है. शुगर ठंडू शांत करता है. शांत करता है. राइट. એટલે જેની અંદર જીવનની ધગસ ન હોય એ ચંદ્રનો નેગેટિવ સાઇડ. ચંદ્ર આપણે જોઈએ છે કે સાગરની અંદર જે ટાઇડ્સ હોય, હાઈ ટાઇડ, આપણી અંદર લિમ્ફેટિક સિસ્ટમને કંટ્રોલ કરે. પૃથ્વીના જે ઇમોશનલ બોડી જે છે એને આપણે પાણી કહીએ છીએ. અને ઇમોશનલ બોડી એટલે સાગર, અને એની અંદર જે શક્તિ આવે છે એને નદીઓ આપણે પ્રાણ કહીએ છીએ. ઓફકોર્સ હવે તો નદીઓમાં ડેમ બનવા માંડ્યા, એટલે હવે પૃથ્વીના પ્રાણને શું થવાનું છે ખબર નથી. કારણ કે આ પૃથ્વીનું પ્રાણ છે. હા, નદીઓ એની નાડીઓ છે. હવે બધી નાડીઓ આપણે બ્લોક કરતા જઈએ છીએ. તો પાણી જે છે એ પૃથ્વીનું ભાવ શરીર છે. આપણી અંદર પણ પાણી આપણું ભાવ શરીર છે. અને એ ચંદ્રના મૂળની સાથે અપ અને ડાઉન, અપ અને ડાઉન. ઘણા લોકો ઓવર ઇમોશનલ. પ્રેમ કોમલ હોય ને ત્યાં સુધી પ્રેમમાં આનંદ આવે, પણ પ્રેમ આગ્રહી બની જાય ને પછી. પેલા હું એક ભાઈ સાથે ફરતો બધે, એટલે હું ચા પીવું, હજી ચા પૂરું, લાવ લઈ લો. ભાઈ પ્રેમ આગ્રહી ન હોવું જોઈએ. હા, તું સેવા કરે, મને બહુ આનંદ આવે કે મારી સેવા કોઈ કરે છે, પણ પ્રેમ આગ્રહી ન હોવું જોઈએ. હું વિચારું પાણી, હજી વિચારું પાણી. છેલ્લે તો ત્યાં સુધી આવી ગયું કે એ ભાઈ હું રાતે સુવા જાઉં એટલે એ મને ઓઢવાનાની અંદર વીટે. એટલે મને પછી એમ થયું કે પ્રેમ અને આગ્રહ, પ્રેમ અને હા, ઓવર ઇમોશનલ હોય. ઓવર. ઘણા લોકો કેવા હોય કે કંઈક નવી વસ્તુ જાણે ને એટલે એટલા બધા ખુશ થઈ જાય, ગાણ પણ આવી જાય. પછી 3 મહિના એ નવી વસ્તુ ગાણાની જેમ કરે. ચોથા મહિના એની અંદર કોઈ પણ ઉત્તેજના રહી ન હોય, નવી જૂનું થઈ ગયું, છોડી દે. એટલે પૂછું કે શું કરો છો? અરે આજે હું વિપશ્યના. 3 મહિના, અરે આજે હું આ કરું, આજે હું આ કરું. रामदुलारे बापू के मैं चला तो खूब पहुंचा कहीं भी नहीं, या એને ચલે નહીં. આવા એટલા લોકો મને મળે કે કંઈ કર્યું નહીં જીવનમાં, અહીંથી અહીંયા ગયા, અહીંથી અહીંયા ગયા, અહીંથી અહીંયા ગયા. આ નબળો ચંદ્ર, આ નબળો ચંદ્ર. કે ભાઈ તું આ એક્સરસાઇઝ કર ને બધું ઠીક થઈ જશે, બધું ઠેકાણે આવી જશે. પણ એ એક્સરસાઇઝ નહીં કરે, અહીંથી અહીં ફર્યા કરશે. તો ઓવર ઇમોશનલ આપણને બનાવી દે. હા, આ બધા ચંદ્રના લોઅર ક્વોલિટીઝ. ચંદ્રના હાયર ક્વોલિટીઝ શું? હા,
ચંદ્રની હાયર ક્વોલિટીઝ. Stability in moods. એ આપણા કોન્શિયસ એફર્ટ. એની હાયર ક્વોલિટી ચંદ્રની પોતાની શું? ચંદ્રમાંથી મુક્તિ મેળવવું પડે. હા, એટલે આપણે મૂડને ના પાડવું કે મારો મૂડ જો ભાઈ, ઘણી વાર તમે સારામાં સારી જગ્યાએ જાઓ, હિલ સ્ટેશન ઉપર જાઓ, બધું સરસ હોય, પણ મૂડ ખરાબ હોય તો કઈ કામનું નહીં. હા, એટલે મૂડને ના પાડતા આવડી ગયું તો ચંદ્રના નેગેટિવ ક્વોલિટીને માંથી મુક્તિ. આ પકડાય છે કહેવાનું, રાઈટ? હવે એનું હાયર ક્વોલિટી, હાઈએસ્ટ ક્વોલિટી ચંદ્રનું શું છે? હાઈએસ્ટ ક્વોલિટી ચંદ્રનું શું છે? કમોન, આપણે તો ઘણી વાર વાત કરી. શું છે? વનસ્પતિ જે ઉગે છે સૂર્યની શક્તિથી ઉગે છે, પણ વનસ્પતિની અંદર જે ઔષધિની ગુણ આવે છે એ સૂર્યનું રિફ્લેક્શન માંથી આવે છે. આ પકડાય છે? એટલે ચંદ્રનો પ્રકાશ જ્યારે પૃથ્વીની ઉપર પડે છે ત્યારે વનસ્પતિ જે સૂર્યની શક્તિથી ઉગેલા હોય એ વનસ્પતિની અંદર ઔષધિનું ગુણ. આ ચંદ્રની હાઈએસ્ટ ક્વોલિટી છે. ઔષધિ સૂર્યમાંથી નથી આવતી, ઔષધિ ચંદ્રમાંથી આવે છે. તો એનું જે પોઝિટિવ એસ્પેક્ટ છે ચંદ્રનું, મેડિટેશન, હાયર મેડિટેશન, કોન્સન્ટ્રેશન, અને કારણ કે ચંદ્ર ઠંડો છે એટલે શરદીમાંથી મુક્તિ. એટલે જે એક્સરસાઇઝ જે છે એ ચંદ્ર અને મંગલ સાથે કનેક્ટેડ છે. ચંદ્ર નીચનો ક્યારે બને? કઈ રાશિમાં નીચનો બને? વૃશ્ચિક. હવે ચંદ્રનો સ્વભાવ પાણી જેવો, વૃશ્ચિકનો સ્વભાવ પાણી જેવો, તો એ કેમ ત્યાં પાણીની અંદર પાણી આપણને ખરાબ અસર કેમ આપે? કારણ કે વૃશ્ચિકની અંદર ચંદ્ર જે છે એ ખાબોચિયાના પાણીમાં ફસાઈ જાય છે. ઘણા લોકો મળું એટલે કે મને તમારી એક્સરસાઇઝ સમજાય છે પણ હું કરીશ નહીં, કારણ કે તું એ કીધેલું છે કે આટલું જ કરવાનું. ખાબોચિયાના પાણીમાં ફસાયો કે નથી ફસાયો? આ સમજાય છે? ગુરુએ જે કીધેલું છે આપણે પહેલા એને ચકાસવું પડે, એ આપણા લોહીમાં ઉતરવું. આપણે એને ગાણાની જેમ, આંધળા માણસની જેમ ફોલો કરીએ તો એમાંથી કઈ આપણું કઈ સમજણ શક્તિ નથી વધવાની. તો આપણો ચંદ્ર જે છે એ ખાબોચિયાના પાણીમાં ફસાઈ ગયું છે. લગભગ લોકોને જોઉં તો ચંદ્ર ખાબોચિયુંમાં ફસાઈ ગયું. એટલે ભલે એનું જન્માક્ષરમાં એ વૃશ્ચિક રાશિમાં ચંદ્ર હોય કે ન હોય, એ જીવતા હોય વૃશ્ચિક રાશિમાં જીવતા. ખાબોચિયાના પાણી. તો એ જોવું પડે કે હું જીવનની અંદર કોઈ ખાબોચિયામાં ફસાયેલો છું કે આને આજ કરીશ. સત્ય જે છે એ મોટી એક પેઇન્ટિંગ છે, કોઈની માલિકીનો નથી. જે ગુરુ આવે એ થોડા એના રંગ છાંટી દે. તો આપણે કહીએ કે આ જ ગુરુના રંગ સાચા ને બાકીનું પેઇન્ટિંગ ખોટું,
તો ખાબોચિયાના પાણીમાં. ગુરુ વ્યક્તિ નથી. ગુરુ વ્યક્તિ નથી. આપણે શિષ્ય બનીએ તો હર ક્ષણે ગુરુ છે. પણ જેમ પીધેલો માણસ થાંભલાને પકડે ઊભો રહેવા માટે, હાલત એવી છે. કોઈ થાંભલો આપણને જોઈએ પકડવા માટે અને એ ભૂલી જાય કે થાંભલોને તો છોડી દેવાનું છે ને એના પ્રકાશમાં આગળ ચાલ્યા જવાનું છે. ગુરુની પોતાની ઈચ્છા છે કે શિષ્ય ઉપર ઉઠે, ખાબોચિયાના પાણીમાં ન ફસાય. અને જો ગુરુ ખાબોચિયામાં આપણને બાંધી રાખવા માંગતો હોય તો કઈક ગોટાળો છે કે આમ જ કરવું ને આમ ન થાય. આ બધી ચંદ્રની લોઅર ક્વોલિટીઝ. ચંદ્રની લોઅર ક્વોલિટીઝ. હું આમાંથી બહાર નીકળીશ જ નહીં. મને મારો ભલે ખાબોચિયું મેં ગંદકી છે એમાં મને રહેવું ગમે છે. હું બહાર નવો શ્વાસ લેવા માટે તૈયાર જ નથી. મન જે છે, ચંદ્ર એટલે મન. મન એટલે સંસ્કારોનું લાઇબ્રેરી. હવે એની અંદર હું બપોરે જાય એ સંસ્કારો જે છે એ જીવનો જેલ છે. જ્યાં સુધી આપણે મનના દાસ છે, મનના ગુલામ છે. મન એટલે મારો મૂડનો ગુલામ, મારા ભાવના આવેગનો ગુલામ. આ પકડાય છે, રાઈટ? ત્યાં સુધી આપણે સંસ્કારમાંથી મુક્તિ તો બહુ દૂરની વાત છે, બહુ દૂરની વાત છે. તો જે ચંદ્ર છે, હા, એ ભાવના આવેગ, કારણ કે ઇટ ગોઝ વિથ ધ ટાઇડ્સ, હાઈ ટાઇડ, લો ટાઇડ. એ આપણી અંદર જે સ્ત્રી શક્તિ છે એનો કારક ચંદ્ર છે. મારી ઉપર કોઈ આવે ને એકદમ આગ્રહ વાળો હોય, હા, તો હું આગ્રહમાંથી આગ્રહી બની જાઉં તો બે પુરુષોનું મિલન થાય. બરાબર છે. પણ કોઈ આગ્રહ વાળો આવે, હું સ્ત્રી શક્તિ બની જાઉં તો સ્ત્રી અને પુરુષનો મિલન છે. જ્યાં સ્ત્રી અને પુરુષનો મિલન છે ત્યાં જીવનમાં આનંદ છે. ભલે નહીં ગાળ બોલતો હોય તો શું ફરક પડે? આ પકડાય છે. આ જીવનની ગહેરામાં ગહેરી કલા છે. કયા ક્ષણે સ્ત્રી બનવું, કયા ક્ષણે એમ નહીં માનતા કે શરીરનો એક ભાગ સ્ત્રી છે અને હા એટલે હું સ્ત્રી બની ગઈ, કે શરીરનો એક ભાગ પુરુષ છે એટલે હું પુરુષ બની ગયો. એ ખોટી વાત છે. હરેક વ્યક્તિની અંદર સ્ત્રી શક્તિ પણ છે અને પુરુષ શક્તિ છે. ભીષ્મ એટલે આપણો અહમ. ભીષ્મને પુરુષ શક્તિથી મરાય એમ નથી. એ સ્ત્રી શક્તિ સામે આવે તો જ અહમને મરાય. સ્ત્રી શક્તિ એટલે શરણાગતિ. શરણાગતિ એટલે અર્જુનને સામે કોને રાખવું પડ્યું? શિખંડી. શિખંડી. શિખંડીનો જન્મ સ્ત્રી તરીકે થયો, પછી એને પુરુષ કોઈની પાસે ઉધાર લીધેલો, ઉધાર લઈને પાછું ન આપ્યું. એટલે અંદરનો અહમ પુરુષ મારી નથી શકતો. અંદરના અહમને કોને મારવું પડે? સ્ત્રી. એટલે સ્ત્રી શક્તિનું રૂપ લઈને આપણે તીર મારીએ અહમને તો એ ધીમે ધીમે બાણોની શૈયા ઉપર સૂઈ જાય. તો ચંદ્ર છે એ સ્ત્રી શક્તિ. 5 મિનિટ લઈ લો બધા. 5 મિનિટ બેઠ ગઈ.
બસ તો પૂરું કરીએ. હા ભાઈ ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે. હા હવે 4 વાગે મળીએ ફરી. 4:30 રાખવું છે બેન કે કયો ટાઈમ? 4 કે 4:30? 4:30. ઓકે 4:30 મળીએ આપણે. હા થેન્ક યુ.